స్టార్ట్ రికార్డింగ్ అండ్ మన వీడియో పెట్టి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే. దిస్ ఇస్ డే 2. సో, యాక్చువల్లీ నాకు మోటివేషన్ రాలేదు. బట్ లైక్ యూ నో ఆహ్, ఐ వాస్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ నేను మీకు రెజ్యూమే చూపించాను నిన్న. చూపించి అందులో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చెప్పాను కదా! టుడే ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు డూ అ ప్రాజెక్ట్ లైక్ ఇట్స్ కాల్డ్ వేక్వర్డ్. ఆఫ్‌కోర్స్ నేను మీకది ముందుకెళ్ళేటప్పుడు చూపిస్తాను. బట్ యాహ్! What am I even talking? Okay, okay. No context. Today is little emotional day and no motivation day. Why? Because నేను నిన్నే స్టార్ట్ చేశా. ఎందుకు? I was feeling dead because she didn't. Okay. And this is day one. After long time, I begged her and she came back to talk to me. And this is day one that I didn't message her again, even though I can. Like, why? I don't know. I mean, ఈరోజు తను యానిమల్స్ అన్ని కేర్ తీసుకోవడానికి వెళ్తది. ఇట్స్ అన్ ఎన్‌జీఓ. అది చెప్పేస్తే తనకి తెలిసిపోతది. నేను ఐ మీన్ తనకి ఆల్రెడీ తెలిసిపోతది. బట్ యాహ్! షీ ఈస్ బిజీ విత్ హర్ లైఫ్, హ్యాపీ అండ్ ఆల్. మీన్‌వైల్ మీ థింకింగ్ అబౌట్ హర్ అండ్ హోపింగ్ హర్ దట్ షీ విల్ రిమెంబర్ అబౌట్ మీ అండ్ ఆల్. బట్ షీ ఈస్ నాట్. ఐ డిడ్ంట్ గెట్ హర్ టెక్స్ట్ ఆర్ షీ హర్‌సెల్ఫ్ సెడ్ ఓకే రేపు మాట్లాడదాం. బట్ ఐ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ అట్‌లీస్ట్ ఎ మెసేజ్ బట్ షీ డిడ్ంట్. I mean, I feel demotivated about it. And then I was evening anta I did this project thing and I successfully completed it. I even uploaded to my GitHub. Ade bada. Like if I tell you, you'll know about me and all. Sare. But future I'll definitely tell you what project I did. And then I was playing this game Valorant. Okay. And then what happened? My dad came. అంటే ప్రెజెంట్ అందరు ఫ్యామిలీ అంతా యూఎస్‌లో ఉన్నారు. బట్ నేను, డాడే ఇక్కడున్నాము. డాడ్ ఆఫీస్‌కెళ్ళి వస్తారు. వచ్చి హి కేమ్ టువర్డ్స్ మీ. Saw me playing games and he got angry and he scolded. Okay, okay. I mean, uh, I was I almost got tears. Like ముందెప్పుడు అంత ఏడుపొచ్చేది కాదు గానీ, ఇప్పుడు తిట్టినప్పుడు ఏంటంటే started to seeing in his perspective, like how morning anta he goes out on his bike in the ఎండల్లో. In his room there is no AC. I mean, in my room there is AC. Like all the sacrifices a parent will do, and I think he deserves to be treated in a better way by me. But see, what I did, I left my job to convince someone else dad, whereas my dad is not. I mean, see, when I was working, I used to get salary. I bought a fridge, AC, and all. They were happy. But then now, if I'm depending a man, so he scolded me. I was like, first time నాకప్పుడు కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చాయి. Like, not because I was in pain. It's because I'm like understanding what he is going through. That is so painful, man. So guys, ఎప్పుడైనా పేరెంట్స్ తిడితే మాత్రం I mean, don't see telling your point is different, but you should only tell when you understand their point, right? Anyways, that's that. Um, so where was I? Yeah, demotivational. So and then this year's no, it made me do today's video, like motivation for today's video. Somehow everything is connecting, right? Yeah, that's life, I guess. Okay, so today's problem, we did only one problem yesterday. That took 18 minutes. Man, in 10 minutes, I'm gonna, but 18 minutes somehow. Anyways, let's do valid anagram. First, anagram and ఏంటి? Given two strings SNT, return true if two strings are anagrams of each other, otherwise return false. An anagram is a string that contains the exact same characters as another string, but the order of the characters can be different. Okay. Oh shit. I mean, sorry. Um, let this load.
I should have already loaded this. My bad, guys. Wasting your time. What? ఇంకా ఉందా? నైస్. నా పేరు కూడా ఉన్నట్టదే. యాహ్! మై నేమ్‌సేక్ నేమ్. ఓకే. ఓకే. లెట్స్ వాడేం చెప్పాడు? ఒక అరే ఉంటుంది. ఇంకో అరే ఉంటుంది. ఇక్కడ లెటర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా లెటర్స్ ఉంటాయి. థింగ్ ఈజ్ ఏ ఆర్డర్‌లోనే ఉండొచ్చు. కానీ సేమ్ లెటర్స్, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ అక్కరెన్సెస్ ఉండాలి. సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ అక్కరెన్సెస్ ఉండాలి. If two strings are anagrams, each are otherwise anagram is a string that has the exact same character as another string, but the order of. Okay, I got an idea. Like, see, if if the lengths of both the arrays are same, that means it is only anagram when there is no unique characters. And what I'm trying to say is, if there is B A A and here it is A B C, then lengths are matching, right? So I mean, it is. Wait, what am I trying to say? If for lengths should match, there should be a new character, right? Or else a repeating character. Repeating character unte. Wait, 1 second. I'm like little confused because నా మైండ్ లో ఏం థాట్ వచ్చిందంటే ఐ మీన్ ఫస్ట్ నేను బేసిక్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనుకున్నానో చెప్తాను. నేనేమనుకున్నాను లిస్ట్ అండ్ సెట్ వాడేసి ఇది సెట్ కట్టేసి ఇది సెట్ కట్టేసి ఆ సెట్ యొక్క రెండు సెట్స్ యొక్క లెంత్ ఈక్వల్ అయితే అది ఎనాగ్రామ్ అని చేసేద్దాం అనుకున్నా. ఎందుకు? దీని సెట్ ఏమవుతది? బీఏసీ. దీని సెట్ ఏబీసీ. లెంత్ 2 ఈక్వల్ అండ్ దిస్ సెట్‌లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఒకటే కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ నాకప్పుడు సెకండ్ కేస్ ఏమొచ్చిందంటే ఒకవేళ బీఏఏ, ఏబీసీ ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లెంగ్త్స్ లిస్ట్. మనం సెట్ కట్టక ముందే లెంగ్త్‌లు కాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. అంటే ఒకటి మిస్సింగ్ కదా! సో, ఈ కేస్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఫాల్స్ అని పెట్టేస్తాం. కానీ సేమ్ లెంత్ ఉండి లైక్ ఈ కేస్ ఏబీబీ ఇక్కడ ఏఏబీ ఉన్నాయనుకో. అప్పుడు నేను ముందు చెప్పిన సెట్ లెంత్ ఫార్ములా పోతుంది కదా! ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 బీలు ఉన్నాయి, 2 ఏలు ఉన్నాయి. అదే ఇలాంటి కేస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలా? చూస్తే మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తది. Given two strings, the two strings anagram is a string that contains exact same character as another string. So the odd character. ఓకే. ఓకే. సో 2 ఆర్‌లు ఉంటేనే ఇది అవుతది. గాట్ ఇట్. హ్మ్. ఓకే. సో వి కాంట్ యూజ్ దిస్ సెట్ అండ్ కంపేర్ మెథడ్ బికాస్ లైక్ దిస్ ఈ కేస్‌లో మనది ఫెయిల్ అయిపోద్ది. నౌ హౌ వుడ్ వి డూ ఇట్? వెల్, వి కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ వన్ వే. Um, we have a set. No, set is set అవ్వదు. ఎందుకంటే there might be any number of కదా. So we have to use a dictionary. And every time a new letter, for example, ఇక్కడ A ఒకటి ఉంది. ఆ డిక్షనరీ ఏంటంటే కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి. ఇది కీ అవుతది. ఇది వాల్యూ అవుతది. ఎన్ని ఉన్నాయో అదే. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ టైమ్ ఇంకొక ఏ వచ్చిందనుకో. లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఓన్ సెట్ దెన్ ప్లస్. అదే వేరే దాని నుంచి వచ్చిందనుకో ఇది మైనస్. ఓకే. లాస్ట్‌కి డిక్షనరీలో 0 ఉన్నాయనుకో దెన్ మన కేస్ అవుతది. లేకపోతే అవ్వదు. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ అండర్‌స్టూడ్. సో లెట్స్ డూ ఇట్. లెట్ డి ఈక్వల్ టు డిక్ట్. ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుందాం. ఇలా అక్కర్లేదు. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. జస్ట్ సేయింగ్ మీకు ఉంటుంది. సో ఫర్ ఐ ఇన్ ఎస్ ఇఫ్ ఐ ఇన్ డి డిక్షనరీలో లుకప్స్ యాడింగ్ అన్నీ ఆఫ్ 1. Such a great thing for Python. Okay. If I in d of I plus plus equal to 1, else d of I equal to 1. ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ అవుతుంది. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఏ ఉంది. ఏ డిక్షనరీలో కనబడలేదు. అప్పుడు ఏ యాడ్ అయ్యి ఏ వాల్యూ 1గా పెట్టుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఏ వస్తుంది. ఏ ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఏ వాల్యూ +1 అవుతుంది. అలా అనమాట. ఓకే. సో డి ఈక్వల్ టు ఐ. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్.
for I and t if d of I um, ఒక కీ పెట్టుకుందాం. నేను ఎందుకో తర్వాత ఐ మీన్ లైక్ ఒక్క 2 మినిట్స్ చెప్తాను. కీ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుందాం. ఇఫ్ d of I సారీ ఇఫ్ I in d of I d సారీ d of I ఎందుకు పెట్టాను? ఎక్కడేం పెట్టలేదు. ఓకే. d of I minus equal to 1. Else key equal to 1 break. ఇప్పుడు ఇక్కడ if key equal to 1 అయినా or d of I లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకు ఒక ఇది రావాలి. నైస్. సమ్ temp equal to 0 for I in d అంటే డిక్షనరీలో ఉన్న కీస్ temp plus equals to t of I. temp not equal to 0 అయితే return false. రిటర్న్ ట్రూ. ఓకే. ఇక్కడ ఈ కీ ఈక్వల్ టు 1 కేస్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ ఒక వర్డ్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. అంటే దేర్ ఆర్ 2 లిస్టులు కదా. సపోజ్ షిట్ జస్ట్ మిస్ నా పేరు పోయాను. లెట్స్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ ఏబిసి అండ్ ఇక్కడ ఒక బిడిఏ అని ఉన్నాయి. ఓకే. ఫస్ట్ డిక్షనరీలో ఏం యాడ్ చేస్తాము? ఏ యాడ్ చేస్తాము, బి యాడ్ చేస్తాము, సి యాడ్ చేస్తాము. 1 1 1 సే సపోజ్ ఇంకొక ఏ ఉంది, ఇంకొక ఏ ఉంది. ఇది 2 అవుతుంది. ఇది లిస్ట్ 1. లిస్ట్ 2 ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ బి ఉంటుంది, బి ఉంది చూసింది 0 చేసేస్తుంది. బి ఉంది చూడలేదు, వెంటనే బ్రేక్ చేసి కీ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టుకుంటుంది. ఈ కీ 1 అయిపోవడం వల్ల మనకి ఆన్సర్ ఫాల్స్ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ బి లేదు, సపోజ్ సి ఉంది అనుకో, అప్పుడు సి కూడా 0 అవుతుంది. ఏ ఫస్ట్ 1 అవుతుంది, తర్వాత 0 అవుతుంది. 3 వాల్యూస్ ని సమ్ చేసినప్పుడు 0 వస్తుంది. అప్పుడు ట్రూ అవుతుంది. అలా అనమాట. రన్. ఇది అవుతుంది, కానీ ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది దీన్ని సాల్వ్ చేయడం. రాంగా ఎందుకు? బీబీసీసీ సిసిబిసి ట్రూవా ఎందుకు అలా వచ్చింది? వెల్ 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 సంథింగ్ డిడ్ హ్యాపెన్. బీబీసీసీ. ఓ నైస్ 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 నైస్. ఓకే. సో ఇంకొకటి చెప్తాను. ఇక్కడ మనము ఈ ఎలిమెంట్ ని ఉంచలేదు కదా. అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బి ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకో బి ఉంది అనుకో. ఓకే. ఇంకో బి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 తర్వాత -1 అవుతుంది. సమ్ 0 అయితే మనకు ప్రాబ్లం గానీ -1 అయితే ఏం చేయాలో చెప్పలేదు కదా. సో అది వర్క్ అయిపోతుంది. జస్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే గ్రేటర్ దాన్. ఇప్పుడు చూడండి అయిపోద్ది. వాట్ ద ఏదో తేడాగా ఉంది. చూద్దాం. లెట్స్ సీ. అదేంటి 0 ఎందుకొచ్చింది? ఓకే. కీయే 1 అయిపోయిందా? ఎందుకయింది? బీబీసీసీ. ఫస్ట్ సి వచ్చింది. ఫర్ ఐఎన్టీ ఇఫ్ ఐఎన్టీ డి ఆఫ్ ఐ -1 ఎల్స్ ఐ ఉంది కదా. సి బి రెండు ఉన్నాయి. మరి ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది? ప్రింట్ ఏదో తేడాగా ఉంది గైస్. ఓహో ఇది అసలు రీచ్ అవ్వలేదు. 0 వచ్చింది. ట్రూ ఎందుకు వస్తుంది? 0 వచ్చింది కదా. ఓకే 0 వచ్చింది కదా. అవును 0 వస్తే ట్రూ కదా. నేను ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నానా? నాట్ ఈక్వల్ టు దానికి 1 చేయాలి కదా. ట్రూ ఎందుకు వస్తుంది? వెయిట్ మై బ్యాడ్. -1 ఉంటే అది ఫాల్స్ కేస్ కదా. నాట్ ఈక్వల్ టు 0నే. మరి ఏమవుతుంది?
లెట్స్ సీ. బీబీ, సీసీ, సీసీ, బీబీ. సీసీ, బీసీ -1 అవును. ఆహ్, ఓహో! ఓకే. ఓకే. ఎనగ్రామ్ కండిషన్ హ్మ్. ఓకే. మై బ్యాడ్. ఆహ్, ఇదేంటి లెస్ థాన్ 1 ఇప్పుడవుద్ది. మళ్ళీ ఏమొచ్చిందయ్యా? ఫాల్సా? ఎందుకు? కార్ రేస్. హ్మ్. ఏమవుతుంది? ఎక్కువుంటే అప్పుడు ఈక్వల్ టు కదా! కాదా? లేదు నాట్ ఈక్వల్ టుకే కదా పనిచేస్తది. మరి ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సీసీసీ. మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తుంది. అంటే అది పాస్ అయిపోయిందా? గైస్ ఏదో తేడా కొడుతుంది. నాకు అర్థం కావట్లేదు. హ్మ్. డి ఈక్వల్ టు ఇచ్చేసాను. ఓకే. ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఐ ఇన్ ఎస్. ఇఫ్ ఐ ఇన్ డి, డి ప్లస్ సరిపోయింది. +1 సరిపోయింది. ఇఫ్ ఐ అంటే ఇఫ్ ఐ ఇన్ డి, డి ఆఫ్ ఐ మైనస్ ఈక్వల్ టు 1 సరిపోయింది. అంటే ఏంటి? 1, 2, 2, 1, 0 సారీ 1, 0 అంతే కదా! అండ్ కీ ఈక్వల్ టు ఎల్స్ కీ ఈక్వల్ టు 1 సరిపోయింది. బ్రేక్. టెంప్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఐ అండ్ డి. నాకు ఒకసారి ఇవి చూడాలని ఉంది. ప్రింట్ ఐ ఆర్ఏసిఈ ఆర్ఏసిఈ 0 ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే. దీస్ ఆర్ ద సేమ్ ఇది. ఓకే. ఐ కామా డి ఆఫ్ ఐ 0, 0, 0, 0 సరిపోయింది. అంతా బానే ఉందిగా. మరేమైంది? ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అసలా? ఇంటూ టెంపో కూడా తీసే అవసరం లేదు. ఇక్కడే ఇక్కడి వరకు బానే రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 0 అయిందనుకో, అదేంటి? ఇట్స్ అన్ అనాగ్రామ్ కదా! అవును. టెంప్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అది. ఆ! ఓకే. యాహ్! హ్మ్. హ్మ్. ఇదెందుకు ఇదెందుకు అవ్వట్లేదు? సి ఉంది, సి ఉంది, బి ఉంది. అప్పుడు టెంప్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ మనం టెంప్ చూడాలి. ప్రింట్ ఆహ్, డైరెక్ట్‌గా ప్రింట్ డి. హ్మ్. B1 సి మైనస్ ఓహోహోహోహోహో! నైస్. 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 సూపర్ నైస్. అది. ఇదెలా మిస్ అయ్యానయ్యా? చెప్పాను కదా! ఓకే. -1 +1 వచ్చి 0 అయిపోతదని. మరి ఇక్కడ నేను ఎందుకు రాయలేకపోయాను అది? క్రేజీ. 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 ఓకే. ఏమైతుందంటే చెప్పాను కదా! ఇప్పుడు మనం ఒకటి అనుకున్నాం. ఐ మీన్ నేను మీకు చెప్పానో లేదో నాకు కూడా తెలీదు. వీడియో మళ్ళీ ప్లేబ్యాక్ చేయాలి. బట్ యాహ్! ఏ, ఏ, బి, బి, ఏ, 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 బి ఇలా ఉందనుకోండి. ఏమవుతుంది? డిక్షనరీలోకి ఫస్ట్ ఏ, బి అని 2 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఏలు ఎన్నున్నాయి? 2 సో 2 బిలు 2 2 ఇక్కడ ఏలు 3 ఉన్నాయి. అంటే -3 బిలు 1 ఉన్నాయి. అంటే -1 1 -1 ఈ 2 యాడ్ చేసినప్పుడు 0 అవుతుంది కదా! సో మనది ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చూడాలంటే ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే సెర్చ్ చేసుకోవడానికి. ఓకే. ఇలాంటప్పుడు ఏం చూడాలంటే అసలు ఎడిషనే చేయకుండా ఫర్ ఐ అండి. ఆ! ఓకే. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఐ అండి. ఇఫ్ డి ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే కీ ఈక్వల్ టు 1 ఎందుకంటే కీ 1 అయితే ఎలాగో ఫెయిల్ అయిపోద్దిగా. అంతే. ఓహ్! బీట్స్ 100%. That's crazy, man. Okay. We solved it, but let's see how others solved it.
I shouldn't have opened this. But yeah, I opened it. So, anyways, what can we do? Mm, oh my god, man. It's just day two and this happened. But yeah, I am not there. That thing. If Len. ఇదంతా కాదు కానీ I have another this thing. There is something called counter. Counter in Python. అది డిక్షనరీ మాడ్యూల్లోనే ఉంటది. క్రేజీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను చేసిందే అది చేయగలదు. లెట్స్ సీ హౌ వి యూజ్ కౌంటర్ టు దిస్. మోస్ట్ కామన్ అంటే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఓకే టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కౌంట్స్ యాడ్ కౌంట్స్ ఫ్రమ్ సబ్ట్రాక్ట్ కౌంట్స్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఇటరేబుల్ ఇది కదా మనకు కావాల్సింది. యప్. చూసారా ఎలా పనిచేస్తుందో. కలెక్షన్స్ నుంచి కలెక్షన్స్ అంటే డిక్షనరీ యొక్క మాడ్యూల్. సో ఫ్రమ్ కలెక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ కౌంటర్ చేసి అంటే ఇది మనం అలా సబ్మిట్ చేస్తాం. జస్ట్ అడిషనల్ నాలెడ్జ్ ఎందుకంటే చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఫ్రమ్ కలెక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ కౌంటర్. నాకు ఇది తెలీదు. స్మాల్ క్యాపిటల్ సరిపోయింది కదా మరి అక్కడ కూడా వెళ్ళగచ్చు కదా. ఓకే ఇప్పుడు మనం డిక్షనరీనే వాడదాం. డి ఈక్వల్ టు కౌంటర్ ఆఫ్ ఎస్. ఇందాక మనం అంటే ఈక్వల్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు అన్న రాసాం కదా అది ఇందులో అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? డిక్షనరీ ఉంది ఎస్ది. నౌ కెన్ వి యూజ్ ద సబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ సి డాట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ డి. ఓకే సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. లెట్స్ సి డాట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ బి కదా. సో లెట్స్ సే డి ఈక్వల్ టు డి డాట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ అంతేనా స్మాల్. మరి ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ కౌంటర్ ఆఫ్ టీ. నాకు ఇక్కడ కౌంటర్ ఫ్రమ్ ఫర్ కాదు. ఓ మై గాడ్. కలెక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ సబ్ట్రాక్ట్. ఐ థింక్ దిస్ షుడ్ వర్క్. సబ్ట్రాక్ట్ అని నేను ఫస్ట్ టైం వాడుతున్నా. షిట్ నేను ఫస్ట్ టైం వాడుతున్నా. కంట్రోల్ సి. హౌ డు ఐ యూస్ దిస్? కౌంటర్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ ఇటరేటబుల్ ఆర్ మ్యాపింగ్ ఏంటి మాట్లాడుతున్నాను. సరిపోయింది కదా. స్టాక్ డాట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ సేల్స్ apples, bananas, oranges. ఒకవేళ ఇవ్వంది ఇస్తే కౌంటర్ బనానా ఏబిబి అంతే మనకు కావాల్సిందే వస్తుంది కదా. ఓకే డైరెక్ట్ సీలోకి యాడ్ అవుతుందా? మై బ్యాడ్. ఐ డోంట్ థింక్ వీ షుడ్ డూ దిస్ థింగ్. అరే వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రింట్ టీ. ఐ వాంట్ టు సీ హౌ maybe just d dot subtract this will work. Yeah. R0 position ఇప్పుడు మనం కీ అది రాసేస్తే అయిపోతుంది. ఫర్ IN రేంజ్ ఫైన్ నేను ఏదో టైప్ చేస్తానండి. ఇఫ్ d of I not equal to 0 రిటర్న్ ఫాల్స్ రిటర్న్ ట్రూ. అంటే ఇక్కడ అయితే రేపు ఫాల్స్ రిటర్న్ అయిపోద్ది. అది బయటకు వస్తే హ్యాపీస్. ఓ సి ఇట్ వర్క్. బట్ కౌంటర్స్ వాడడం వల్ల మన స్పీడ్ కొద్దిగా తగ్గిందనమాట. సో గైస్ instead of importing things try to build your own things. If you're not able to build your own thing, I mean importing counter in a interview is like crazy. I mean see it made my work so easier, right? అలాగే ఫ్యూచర్లో విల్ బి యూజింగ్ దిస్ యాజ్ వెల్. ద మోస్ట్ కామన్ ఇస్ లైక్
చాలా బాగుంటది. ఎలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అరే ఇచ్చి లైక్ 1, 2, 2, 2, 3, 3 అని ఇచ్చాననుకో 4 అట్లా. ఇఫ్ నాకు మోస్ట్ కామన్ ఆఫ్ 2 అన్నాననుకో, ఇక్కడ 3 2లు ఉన్నాయి, 2 3లు ఉన్నాయి గదా! సో, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ కామన్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ మోస్ట్ కామన్. ఇట్ విల్ గివ్ దిస్ 2, 3 యాస్ అన్ ఔట్‌పుట్. ఇది లైఫ్ సేవర్ గైస్. ఐ మీన్ వీ కెన్ ఆల్సో హార్డ్ కోడ్ ఇట్ బట్ స్టిల్ ఓకే. సో, దట్ ఈస్ టుడేస్ థింగ్ అయిపోయింది. అండ్ లెట్స్ గో బ్యాక్. ఓహ్! 25 మినిట్స్. ఓకే గైస్. సారీ వీడియో కొంచెం లాంగ్ వచ్చింది. రేపు మాత్రం ఫన్నీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్‌గా చేస్తా. బై బై.